Okay, I hope you can see the screen. So please pin the staff advisor login so that you can see the screen continuously. Okay. So I hope you have practiced the problem that we have done during the last session. So let's continue the second module. So in second module, we have just started the concepts. So here we are designing, or we are calculating the stresses on tensile members. So tensile members can either be mild steel sections or plates. Okay, so these steel sections can be generally angle section and channel section. Angle or channel. In our syllabus, in our university questions, they will ask only angle section and channel section as tensile steel sections. Okay, so it will be in one side, and in other side it will be the regular plates or flats. Flat sections are nothing but a steel section with a cross section in the shape of rectangle. Okay, like this it will be the cross section. And for angle section and channel section, the cross section will be like this, in the shape of an angle or like this. So it will be the cross sections of angle section and channel section. So we will see the difference in between the design procedure for these two for this today's session. Okay, so we have discussed about the flats already during the last session. So in the page 32 and 33 of IS 800, you can see the design procedure. So it's really simple. So if you examine altogether, so the second module will be the simplest module. So you have to study nothing but some 2 or 3 equations which is available in the code itself. So you have to substitute the values, that's all. And in theory portion also, same questions they repeat again and again. So really it's a simple module. You have to concentrate deeply so that you can score the maximum from this module. From this module. Okay, so let me tell you the equations. It's TDG and TDN. We have already discussed these two equations. Now it's the TDB, which is written at the end of the page 33. So at the end of page 33, you can see TDB. Both equations you can see. So for our convenience, let me write it as TDB1 and TDB2. It's not a practice followed by the code, but for our convenience, we can write TDB1 and TDB2. So what is TDB? TDB is the minimum among these TDB1 and TDB2. Why we are taking the minimum value? Because suppose I am getting 32 kilonewton as TDB1 and 30 kilonewton as TDB2. As we have discussed earlier, the section will break at a load of 30 kilonewton in TDB2, and it will not go for 32 kilonewton to break. It will break here itself. So this lesser value is having importance. I hope you got the point. So here I will explain what is this TDB1 and TDB2, but before that you have to know that the lesser value will be having importance, because it will fail at this lesser value. It will not go for this higher value. Okay, so what is this TDB1 and TDB2? These are directly given as equations in page 33 at the end. So for understanding purpose, so I hope these two are clear for you. Okay, so these two are clear for you. 0.9 AN into FU by gamma M1. That is clear. And here it is AG into Fi by gamma M0. So these are the equations. The notations are also well known for all of you.
I hope. Goban അറിയില്ലേ? Equation notations expansion അറിയില്ലേ? Goban, Jairam, ഒന്ന് respond ചെയ്തേ. It's only 16 students and the time is 5 minutes already gone. So the strength should be more than this. Just inform the others. മറ്റുള്ളവർ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ സംഭവം കിട്ടിയില്ലേ? ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം. ഇനി TDB1 TDB2 പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാനൊരു സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എൻ എൻഡ് ഓഫ് എ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആൾസോ. ഒരു ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ട്. In this, I am providing bolt like this. So these two possibilities we have discussed. Here, gross section yielding. It is gross section yielding, and it is net section rupture. Gross section yielding, net section rupture. What is gross section yielding? Along this gross section, it will yield. And what about net section rupture? Along this net section, it will got rupture. Those two we have already discussed. Now, what is this block shear failure? This is the third mode of failure observed in tensile members when it's connected with bolts or welds. So here, a piece of the block will get separated. Okay, so when I apply the load like this, a piece of the block, a block of this member will get attached with this member and it will get transferred. So at the end, it will look like this. Okay, it will look like this. Okay, it will be like this. So I hope the concept is clear. So it will move away from each other, just a block. So since it's breaking with a piece of metal or with a block of metal, it is called as block shear failure. Okay, so I hope the concept is clear. It can undergo failure like this. Otherwise, it can also undergo like this. It can also undergo the failure like this, in this way. Look at, it can also happen like this. In this way also, a block can get transferred from the parent metal to the gusset plate. Okay, so these two possibilities are there. And is there any other possibility of block shear failure if you provide 4 bolts? Okay, there is also one more possibility. We can draw like this, in this way. But for this possibility, there is very less chance. So we can consider the first two possibilities, which is which is drawn in the code along the next page. The 34th page bottom, you can see those two figures. So from those two figures, the two modes of, or the two types of block shear failure is observed if you connect it with a 4 number of bolts, the simplest possibility. Okay, 4 number of bolts. So those two possibilities will arise. So in which possibility it will break, that we cannot predict. For that purpose, we have to consider the two possibilities and take the minimum one. Okay, the two possibilities should be taken separately and we should take the minimum one. At the minimum load, it will break. So the minimum value should be taken into interest. Here, let me consider the first case. Okay, so we will discuss some more deep with this first case, which can also be applicable to the second case also. So here, how the stress is getting transferred from the parent metal to the gusset plate. Suppose we are having two planes of failure. So this is the first plane of failure and this is the second plane of failure. So here, the force will be like this. It will be like this. So it will be tensile at this region. It is tensile. And what about here? Here the load is
like this. I hope you can see the difference. Here, if you take a piece of metal in this region, it will experience which type of stress? Sri Lakshmi, which type of stress it will experience? Because here the load is directed towards left and here it is right. So here it will experience shear. I hope the concept is clear. Concept clear, Sandra? Just on the comment. So here it will be shear, but here it should be tension. Okay, so here. Sir. Okay, very good. So shear, tension. Difference manaslayallo. So we are having two planes, shear plane and tension plane. Okay. And I am assuming here, so I am having a shear failure plane and a tensile failure plane. Okay. So I can consider again two possibilities. So what are the two possibilities I have to consider again? Okay. Here, the block shear failure can occur along the bolted region or along the non-bolted region. Okay. So this is the net section and this is the gross section. Okay. So I have to consider the gross section possibility and the net section possibility along both the directions. Here in this direction also a gross sectional failure is possible as well as a net section failure is also possible. Anyway, there will be only a single mode of failure at the end of the loading condition that we cannot predict. So if you want to predict it, we have to follow all these procedures. Gross section failure in the shear plane, net section failure in the shear plane, then gross section failure in the tension plane, net section failure in the tension plane, and all the possibilities, all the combinations. Okay. So among all these combinations, only a single combination will occur. Okay. So if you want to predict that, you have to find out all the stress, all the descent loads. So all the loads you have to consider. So the load that is occurring when it fails in the gross sectional shear and net sectional tension, and gross sectional tension and net section shear. In that way, all the possibilities, the descent loads, you have to calculate separately, and the minimum one will be the failure mode. In that way, you have to go. So here, let me write the possibilities that is coming again. Gross section and net section. Okay. So in this way, gross section failure in shear can occur. Okay. So it will occur for how much area? Gross section failure in shear will occur for an area A. For shear, we write it with the letter V. Okay, so for shear we denote the letter V and AVG for gross section area. So here the gross section shear will be experienced at an area of AVG. Okay, at an area AVG, the gross section shear will experience. And what about gross section tension? It will be ATG. ATG will be the gross section tension. ATG is the area at which gross section tension is occurring. Okay. Similarly, AVN. What is AVN? Net section shear. Okay. Net sectional area which is acted upon by shear. So similarly, ATN. What is ATN? It is the area along which net tensile force acts. Okay. I hope the concept is clear. So what is the area along which shear occurs? It's the longitudinal area which is directed in this way. And what about the tensile area? It's the vertical area which was clear from the figure. Concept clear. So shear area and tension area മനസ്സിലായി രണ്ടിലൊന്നുണ്ട് gross section ഉണ്ട് net section ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ പേജ് 33 ലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് so I am not writing it in the board because these are lengthy equations. Still you can copy this from your code book. മനസ്സിലായില്ലേ അതിലെ നൊട്ടേഷൻസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ
So AVG കിട്ടി അല്ലേ, ATN കിട്ടി, AVN കിട്ടി, ATG കിട്ടി അല്ലേ. സോ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും TDB1 എന്താണ്, TDB2 എന്താണ് അല്ലേ. സോ അതിലെ TDB1 എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ആ കോഡ് ഒന്ന് നോക്ക്. TDB1 യു ക്യാൻ സി AVG ആൻഡ് ATN അല്ലേ. AVGയും ATNും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ in the first equation TDB1, okay, here the 1 is not written, but you can consider it as TDB1. Okay, so in TDB1, what is the criteria they have taken? These two criteria. Okay, so it will be gross section shear and net section tension. Gross section shear and net section tension. So that is the condition taken in the equation for TDB1. And in TDB2, what is the condition? AVN and ATG. AVN and ATG. That means the net section shear and the gross section tension. That's what they have considered for TDB2. Descent strength due to block shear. Okay, so in that way, and if you find the area, then it will be simple. If you got the areas separately, then you have to multiply it with the stresses in order to get the descent loads or descent strength. Okay, so if you want to find out the descent strength, then or the descent load, then what you have to do? Multiply the areas with the corresponding stresses. So you know, if it's shear, then you have to divide it with the √3. That is a common practice. And if it is tension, if it is net tension, then you have to multiply it with 0.9. That is our practice. So you have to follow all those. So that is the meaning of the equation provided at the end of the page 33. So I hope it's clear for you. So that is the concept of block shear failure. I hope the block shear failure concept is clear. So if you study like this while doing problems, it will be really good for you. So I hope this portion is okay. This portion clear alle? Yes, Maya. Shamjas. Just comment cheyan ningal. So TDB1 and TDB2. So from that you have to take the minimum. That's all as TDB. And if you get the TDB value, okay, TDB. I'm not writing the equation. So those two equations are only recommended by the code. Okay, so those two conditions you have to consider. Still conditions you can consider. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ല. ഒന്നിവിടെയും ഉണ്ട് അല്ല. ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് കോഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക, ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പക്ഷെ കോഡ് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ time constraint ഉണ്ട്. So you have to follow those two, TDB1 and TDB2, and you have to compare and take the minimum one. Okay, so TDB also you got. So these three are the possible modes of failure. Gross section yielding, net section rupture, as well as block shear failure. Block shear failure. So these three conditions you have to check, and you have to take the minimum one. So that is a procedure for design or stress analysis of tensile members when they are connected as a flat on a gusset plate. Okay, so that's the procedure. So we will do a problem as fast as possible. But before that, let me explain the concept of these angle sections and channel sections. This is some more simple. So here, so before that, let me tell you some small portion here. So in the code book at the beginning of page 33, you can see a figure like this. Okay, so what is this? Here, if I draw it like this, then you can call it as chain bolting. Okay, it is chain bolting, but it is staggered bolting. Okay, here it is staggered. So for staggered bolts, you can see we are having staggered pitch PS. And what about here? It's the gauge. It's the gauge length and it's the staggered pitch length. Okay. So for finding out net area AN, we are having equation. So if you want to find net area here, it will be really simple. How we will find out? It is B. Okay, B minus 2 times D0. You have to
minus 2 times d0 because it is d0. Okay. So b minus n times d0 into thickness T. So that will be the area at which the net tension occurs. Okay. So b minus n d0 into T. It's really simple. But for here, the failure occur like this. Okay. In a zigzag manner. So what you have to do? You have to modify that equation slightly. So what you have to add? Here an should be taken as b minus n d0 plus you have to add. What you have to add? ps1 square divided by 4g1 plus ps2 square divided by 4g2 plus in that way. So in that way it should go on into t. Okay. So into t you have to do. So here what is this ps1? This is ps1. This is g1. Similarly, we are having ps2 like this. This is ps2 and this is g2. Okay, and this here, this is ps3 and this is g3. Anyway, if it is a symmetrically staggered one, all these ps1, ps2, ps3, everything will be same. And g1, g2, g3, everything also will be the same. If it is provided in a zigzag manner, in a symmetric way. Like, ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊന്നും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരാനൊരു ചാൻസും ഇല്ല. അല്ല, ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ps1 അല്ലെ, അതുപോലെ ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് ps2, അതുപോലെ ഇതും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ps3. നേരെ മുകളിൽ വരുന്ന എടുക്കുക അല്ലേ, ഇതാണ് ps3. സോ g1 g2 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള g1, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള g2, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് g3, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് g4 അല്ലേ. അങ്ങനെ g1 g2 g3 g4 എല്ലാം വേരി ചെയ്യും. അത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടീഷൻസ് വരാറില്ല സാധാരണ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം അല്ലേ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. എങ്ങനെയാണ് വരിക? n ടൈംസ് p സ്ക്വയർ ബൈ g ആണ് വരിക അല്ലേ, പ്ലസ് p സ്ക്വയർ ബൈ 4g ഇൻറ്റു t, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇവിടെ n ടൈംസ് p സ്ക്വയർ ബൈ 4g വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ p1 p2 p3 എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും, g1 g2 g3 സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് p നും g നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി, എന്നിട്ട് n ടൈംസ് ഇട്ടാൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ബോർഡിൽ എഴുതിയത് അല്ല, എവിടെ എഴുതുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? ഫോക്കസ് ഔട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ? കോഡ് ബുക്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. കോഡ് ബുക്കിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കാം അതില്ലേ, 33 സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കാം. ആ ഇക്വേഷൻ നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക അതില്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് എ small portion in net section. So if you find this net section as an, then you can directly substitute that 0.9 equation, so that you will get a net section rupture failure. Okay. So if you go to this, so today itself we will start the problems. Okay. So before that, for your convenience, let me tell this also. So here, for an angle section like this, okay, it is a cross-sectional area, so it will extend beyond the surface of the whiteboard. Okay, and here the equation will vary for block shear failure. So for that purpose, single angle 6.3.3, you have to observe the equation given in single angle, page 33, 6.3.3. Here you can see TDN. TDN means net section rupture. So strength in net section rupture. Okay, that is written as 0.9 ANC into FU by FI. Sorry, FU by gamma M1 plus
beta into AG0 Fy by gamma M0. So this is the equation. Okay, 0.9 ANC Fu by gamma M1 plus beta into AGO Fy by gamma M0. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. സോ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. സോ TDN നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയ പോലെ 0.9 AN into Fu by gamma M1 അല്ല, കുറച്ച് വേരിയേഷൻ വന്നു അല്ലേ, കുറച്ചധികം വേരിയേഷൻ വന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ. സോ ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ടേംസും അല്ലെ. ANC എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ, അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് അറിയണം ANC. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് FU അറിയാം, ഗാമ M1 അറിയാം അല്ലെ. ബീറ്റ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, AG0 എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ, AGO എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, FI അറിയാം, ഗാമ M0 അറിയാം അല്ലെ. സോ അറിയാത്ത ടേംസ് ഇത് മൂന്നുമാണ്. ഇത് അവർ കോഡിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ അല്ലേ. സോ ബീറ്റ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ബീറ്റ എന്താണെന്ന് അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? സോ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് അല്ലെ. 1.4 മൈനസ് 0.076 W/T into Fy by Fu into BS by LC അല്ലെ. LC ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെ. ഈ ഇക്വേഷനിലും എല്ലാം അറിയുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. 1.4 അറിയാം, 0.76 അറിയാം, ഡബ്ല്യൂയും ടിയും അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഡബ്ല്യു, അതുപോലെ എന്താണ് ടി, എഫ്ഐയും എഫ്യുവും അറിയാലോ, അറിയാം. അപ്പൊ BS എന്താണ്, LC എന്താണ്. ഇത് ഈ 6 കാര്യങ്ങളും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. മനസ്സിലായല്ലേ? സോ ഇതിനും ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0.7 ആൻഡ് FU gamma M0 by FI gamma M1 അല്ലെ. ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ബീറ്റ വാല്യൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ബീറ്റ വരുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഏതിനോട് അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ എടുക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. സോ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ് സെക്ഷൻ ടെൻസൽ ഫെയിലോ ഉണ്ടാവാൻ എടുക്കുന്ന ലോഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് എ റെഗുലർ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഫോളോ. ബട്ട് ഫോർ ദിസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ തമ്പ് റൂൾ അല്ലെ. നമ്മൾ തമ്പ് റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്യുറസി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. TDN തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നില്ലേ, TDN is equal to alpha into AN into FU by gamma M1. വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് 0.9 ആയിരുന്നു ആൽഫയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആൽഫയ്ക്ക് 0.9 ഉണ്ടായപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിലും പ്ലേറ്റിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നെറ്റ് സെക്ഷൻ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറിൻ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 0.9 ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും, ഫ്ലാറ്റിലും പ്ലേറ്റിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ചാനൽ സെക്ഷനോ ആംഗിൾ സെക്ഷനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ 0.9 പകരം ഒരു ആൽഫ എടുക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആൽഫയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, അതവിടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആൽഫ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് 0.6 ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 2 or 3 ബോൾട്ട്സ് അല്ലെ. 2 or 3 ബോൾട്ടുകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആൽഫയ്ക്ക് 0.6 കൊടുക്കുക അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ആൽഫ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് 0.7 ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 അല്ലെ. ഇവിടെ 2 or 3 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിൽ 3, 0.7 for 3 balls and alpha is taken as 0.8 for, സോറി ഇവിടെ 1 or 2 ബോൾട്ട് ആണ്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ. കോഡിൽ കാണുന്നില്ലേ, ഇവിടെ 1 or 2 ബോൾട്ട്, ഇവിടെ 3 ബോൾസ്, ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ മോർ ദാൻ 3 ബോൾസ് അല്ലെ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമുക്കിവിടെ ബോൾട്ടിന്റെ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, നെറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ
ഒരു ബോൾട്ടഡ് ആംഗിൾ കണക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റഫായിട്ട് അതിന്റെ നെറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലെ. നമുക്ക് ഡിസൈൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്സർവേഷനലി നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെ. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ആൽഫ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തോളാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ in the design procedure we will use this also at the beginning, so that we will observe while designing. Okay, still you have to find these quantities. Okay, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലെ. കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇക്വേഷന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ തൊട്ട് താഴെ അതിനൊരു വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ തൊട്ട് താഴെ അതിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു 5, 6, 7 വരെ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ? ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ വാല്യൂ മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ റിവേഴ്സിലാണ് പോകേണ്ടത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടുന്നാണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ, ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബീറ്റ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം TDN കിട്ടാൻ. ഐ ഹോപ്പ് ദ റൂട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. തഥാഗതത്തിന് മനസ്സിലായില്ലേ കൺസെപ്റ്റ്? ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് TDN കണ്ടുപിടിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കോഡ് ബുക്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം. എന്താണെന്ന് കോഡിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഹിയർ ദിസ് BS ആൻഡ് LC. LC എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇതിലെന്ത് ചെയ്തു? ബോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഈ പ്ലേറ്റിനെ ഞാൻ ബോൾട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോറി, ഈ പ്ലേറ്റിനെ ഞാൻ ഈ ആംഗിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. പിന്നെ അതിൽ ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അതിങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഈ വരച്ച ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ വരച്ച ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന സംഭവം? എന്താണ് ഈ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ്? അതാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കാണുന്ന സ്ട്രിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് ആണ് ഇത്. അതുപോലെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ലെങ്ത്. അതുപോലെ ഈ വിടുത്താണ് ഈ കാണുന്ന വിടുത്ത്. അത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ടോപ്പ് വ്യൂ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ബോൾട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? എനിവൺ? അതുന ഇത് വരച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കാണുന്ന ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ ചെറിയ പോർഷൻ അത് ഈ കാണുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് ആണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ലെഗ് അല്ലെ. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഈ കണക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ വെറുതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ലെഗാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ്. 2 ലെഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇതൊരു ലെഗ് ഇതൊരു ലെഗ്, ഇത് കണക്റ്റഡ് ലെഗ്, ഇത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് അല്ലെ. സോ കോഡ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിയറി ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നരുത്. കാരണം കോഡ് ബുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് വായിക്കൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോഡ് ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടേംസ് വരും, അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കോഡ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം നോക്കേണ്ടി വരും. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ്, കണക്റ്റഡ് ലെഗ് അല്ലെ. ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് ആണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്, അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണിത്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണക്ഷൻ അല്ലെ. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചു? ജസ്റ്റ് ആ കറക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. സോ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫോർ ലോങ് ജോയിന്റ് അല്ലെ, കണക്ഷൻ ഫോർ ലാർജ് ഗ്രിപ്പ്, ലോങ് ജോയിന്റ്, പാക്കറ്റ് പ്ലേറ്റ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ലോങ് ജോയിന്റിന്റെ കറക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ജോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ജോയിന്റ്. 2 എക്സ്ട്രീം എൻഡിലുള്ള ബോൾട്ടുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ. നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ സെന്റർ തൊട്ട് മുകളിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കവർ പോർഷൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എത്ര കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് ടു എൻഡ് ബോൾസ്, ദ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻഡ് കണക്ഷൻ. ലെങ്ത് ഓഫ് എൻഡ് കണക്ഷൻ അല്ലെ, ലെങ്ത് ഓഫ് എൻഡ് കണക്ഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ LC എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ.
സോ എൽ സി എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ബി എസ് എന്താണ്? ബി എസിനാണ് നമ്മൾ ഷിയർ ലാഗ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ തൊട്ട് താഴെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ, ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ടി. ഇക്വേഷൻ കണ്ടില്ല, ഫിഗറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ചെറിയ ഫോണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് സി. So what is the significance of this W plus WL minus C? Here, for that purpose, you have to observe this equation. ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, let me take this length as B. So the length of connected leg is taken as B. So ഇവിടെ എനിക്ക് D0 ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ, ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ അല്ല, ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഇടുന്നത് എവിടെയാണ്? ആംഗിളിന്റെ കണക്റ്റഡ് ലെഗിലാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ D0 ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതിന് ഞാൻ എന്തെടുക്കുന്നു? W എന്ന് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് WL? ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, WL ഇതാണ്. സോ ഈ W പ്ലസ് ഈ WL മൈനസ് T. T is the thickness. ഇതാണ് തിക്നെസ് T. കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ W പ്ലസ് WL മൈനസ് T ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഷിയർ ലാഗ് വിഡ്ത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു 3 തവണ ചോദിച്ച തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് മോഡലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. എന്താണ് ഷിയർ ലാഗ് വിഡ്ത്ത്? മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഷിയർ ലാഗ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് കൂടെ അത് ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, ഇപ്പൊ ടൈമില്ല. ഓക്കെ, സോ നൗ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് W is the outstand leg width അല്ലെങ്കിൽ outstand leg length. Okay, WL is the distance from the corner to the center of the bolt hole. അല്ലേ, കോർണറിന് ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് WL. ഓക്കെ, D0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ, അതിവിടെ ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റിൽ T ആവശ്യമുണ്ട്. T is the thickness of the ആംഗിളിന്റെ തിക്നെസ് അല്ലേ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ലെഗിന്റെ രണ്ടിന്റെ തിക്നെസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, T എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കും. സോ W പ്ലസ് WL മൈനസ് T ആണ്, C അല്ല. ഓക്കെ, സോ W പ്ലസ് WL മൈനസ് T, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഷിയർ ലാഗ് വിഡ്ത്ത്. എന്താണെന്ന് തിയറി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. സോ ഈ ഷിയർ ലാഗ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക്, ഓക്കെ, അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അപ്പോൾ BS എന്താണെന്ന് കിട്ടി, LC എന്താണെന്ന് കിട്ടി. T എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ലെഗ്. ഓക്കെ, സോ W എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ, W ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ്. നൗ ഇത് 4 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബീറ്റ. ഓക്കെ, സോ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ബീറ്റ, നൗ ദ 2 unknown quantities are ANC and AG0. അതെന്താണെന്നും കൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഫുള്ള് നാളെ വരക്കേണ്ടി വരും. സോ ANC, the symbol itself explains the meaning behind this concept. Okay, ഈ സിമ്പിളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലെഗ് അല്ലെ, നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലെഗ് ANC അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് അല്ലെ. ഗ്രോസ് ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് അല്ലെ, ഗ്രോസ് ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് AGO, അതുപോലെ ANC. അപ്പൊ രണ്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ. സോ ANC എന്താണ് വരിക, നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ലെഗ് അല്ലെ. ഈ കണക്റ്റഡ് ലെഗ് നോക്കാം. സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ, അതിന് നെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്തല്ല അല്ലേ. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ANC എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാതെ. ഗ്രോസ് ഏരിയ ആണെങ്കിലോ, ഗ്രോസ് ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ്, അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഏരിയ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗിന്റെ ഗ്രോസ് ഏരിയ, അവിടെ നെറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ല, അവിടെ ബോൾട്ട് ഹോൾ വരാത്തതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കാണുന്ന ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഇതിനെ റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെ. റെക്ടാങ്കിൾ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ പോർഷൻ അവിടുന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഈ പോർഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്, എന്നാലത് മൈനസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പോർഷൻ ഇവിടെ ചേർക്കാം. അത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു കോർണറും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ തിക്നെസ് T ആണെന്നറിയാം അല്ലെ, W നമുക്ക് ലെങ്ത് ആണെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ T into 1/2 അല്ലെ, ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ മൈനസ് ആയി പോകും. അത് അവിടുന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. അപ്പം B മൈനസ്
T/2 ഇൻറ്റു ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബി അല്ല, ഇവിടെ ഡബ്ല്യു അല്ലേ, ഡബ്ല്യു മൈനസ് T/2 ഇൻറ്റു ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എ ജിയോ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതേപോലെ എ എൻ സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് T/2 മൈനസ് ഒരു D0 കൂടെ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിനെ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല, ഇവിടെ ഒരു D0 കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അത് പോകുന്നില്ല, ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ D0 കൂടെ മനസ്സിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന് തിക്നസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ problems. Before that you have to ready with the theory. Okay. Just chat your names in the comment section. ആദർശ് പ്രസന്റ് അല്ലേ? ആദർശ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്? ആദർശ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ.